भगवाना कन हर बूंद बसो रुमावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे। रव सस उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। सतनाम। श्री वाहिगुरु जी असुन प्रेम उमाड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन खणी, कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के, हों तिनकै लागा पाए। विण प्रभु क्यों सुख पाईऐ, दूजी नाही जाए। जिन्नी चाख्या प्रेम रस, से तृप्त रहे अघाए। आप त्याग बिनती करहे, लिहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया, से विछड़ कतै ना जाए। प्रविण दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदिया, जिन्ना मया हर राए। असु सुखी वसंदिया, जिन्ना मया हर राए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन गुरगोद विच हफ्तावारी दीवान गदरी बाबिਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ सरदार हरजोत सिंह सुखबीर सिंह समूह परिवार वालों गुरु साहिब जी दियां दातां दा शुकराना करदियां अज दे शुकराना समागम सतगुरु साहिब जी ने बख्शिश कीते हैं। सो आओ जो पिछले दिनी भादों दे महीने की समाप्ति तो उपरंत जो अस्सू दे महीने की आरंभता हुई है। भादों दे महीने दे विच आपां श्रवण कीता ही सी, भादों भरम भुलाणियां दूजे लगा हेत। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। एक महीने की उदाहरण दे के मनुखी मन की गुरु साहिब जी ने गल कीती है। जिस तरह भादों के महीने दे विच भादों के त्रकटे दे विच आपां वेखदे हां, कदी छां हो जाती है, कदी धुप, कदी इंज लगदा भी शायद बारिश होवेगी पर हुंदी नहीं। सतगुरां ने बाहरों बनस्पति का प्रमाण लैके गल मनुखी मन की कीती है कि इस बंदे दे विच कदी ते बड़ा शांत सुभाव है, ते कदी ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, कदी ये बड़ा दयावान हो जाता है, ते कदी ये इन्ना क निर्दयी हो जाता है कि ये सारा कुछ भुल ही जाता है। इउं मेरे सतगुरां ने ये प्रमाण लए। पर अज जिहड़ा महीना शुरू होया पिछले दिनी अस्सू का महीना, ते अस्सू दे महीने दे विच मेरे सतगुरां ने गल कीती है प्रेम दी। असुन प्रेम उमाड़ा, उमाड़ा दे अर्थ हुंदे ने उछाला आउणा। अस्सू दे महीने दे द्वारा सतगुरु कहंदे जिवें भादों दा महीना लंघ के गया, साडे एक पंजाब दी धरती दे रहण वाले जिहड़े बजुर्ग सन उन्हां दियां एक कहावतां सन। जदों भादों दा महीना आउंदा, इन्नी क भादों दे महीने दी तपश हुंदी सी, ते उन्हां दी एक कहावत सी कि भादों दे महीने दा सताया जट साध हो गया। भी भादों दे महीने विच इन्नी क गर्मी पैंदी सी, पर उस भादों दे महीने दे तरकट्टे तो बाद फिर एक ठंडी मिठी ये रलमी विलमी एक रुत शुरू होंदी है, वो है अस्सू का महीना।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੁਝ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਅਸੁਨ ਅਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ, ਆਪਣਾ ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਂਕੜ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਾੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਛਾਲ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੋਹ।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨਰਾਗ। ਅਨਰਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਤੋ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬੜੀ ਹੈ। ਘਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜਾ ਘਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਘਣੀ, ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪੈਰ। ਪਰ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੱਟਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ, ਘਨ ਹਰ, ਘਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੱਦਲ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਭਾਵ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ ਕੁਸਮ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੇ। ਕੁਸਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੇ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਰਵ ਸਸ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੱਟ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ, ਰੁਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨੈ ਜੋ ਗਾਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ शिव जी वांगू ਉਹ ਐਨ ਅਟਲ ਬੰਦਾ समाधि ला लवे। कली शिव जी की समाधि नाल गल नहीं बननी, भट्ट ने अगे गल गुरु की कीती है। कहते रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के शिव जी वांगू अटल समाधि ला ले, सिर दे विच सवाह पा के जटावां वधा लवे। कहते रब दा ओ अंत नहीं पा सकदा। वो कहते सूरज दियां किरनां ते बनस्पति बदल दियां बूंदां ते बनस्पति दे फुल्लां नूं ओ पता कदों गिणेगा। कहते रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, जे वो गुरु ज्ञान नाल जुड़ जावे तो हो सकता है भी इन्हां चीज़ां की गिणती कर सकता है। पर धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह घन हर बूंद बसो रुमावल, कुसुम बसंत गनंत न आवे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन फल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भलियां दी कुल दे विच जन्म लैण वाले ए धन श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह, तुहाडी जिहड़ी उपमा वडियाई बयान नहीं कीती जा सकदी। जदों आपां गल सेवा दी ते जदों गल आपां सिमरन दी करदे आ, तां जे गुरु अमरदास साहब जी दा आपां जिक्र ना करिए तां सेवा ते सिमरन दी गल अधूरी रहिंदी है। जदों धन गुरु अंगद दे महाराज जी दी शरण दे विच बाबा अमरदास जी आए, गुरु नहीं सन बने। जदों संगत विच आए, पर संगत करन तो पहलों गुरु अंगद दे महाराज जी दी पुत्री सी बीबी अमरो, ते बीबी अमरो बाबा अमरदास जी दे भतीजे नाल विआही सी। तो हुण धन गुरु अमरदास साहब बनन तो पहलों एक आम बाबा है बाबा अमरदास जी। मैं तां बेनती करदा क्योंकि दोवां गुरां नूं इकट्ठे करके तुसीं इतिहास नहीं सुना सकोगे। पहलों एक आम बाबा है, एक व्यक्ति कह लो, सरीरक तौर पर एक बुजुर्ग बापू है, पर कहते उस तो पहला जिहड़ा रहिंदा जीवन सी ना, वो गुरु आसे बतीत कीता। ते पहला जीवन कहते इन्हां ने हरिद्वार जाना, देवी देवतियां की उपासना करनी। 21ਵੀਂ वारी जदों ये हरिद्वार तो इतिहास ये कहता है वापस परते ने, रस्ते दे विच एक पंडित दा संग होया। जिवें रस्ते विच कोई मुसाफिर मिलते ने ते संग होया, ते जदों बाबा अमरदास पए ने, उन्हें दूरों नज़र मारी, चरनां दे विच भी पद्म रेखा नज़र आ रही है। आउण वाले समय दे विच कोई संत गुरु महापुरुष होवेगा। गल्लां करदियां करदियां वो पंडित कहंदा है, बुजुर्गो तुहाडा गुरु कौन है? अगों बाबा अमरदास जी कहन लगे भी मेरा तां कोई भी गुरु नहीं, अजे तक तो मैं गुरु धारण नहीं किया। तो वो जिहड़ा पंडित सी शरह दे विच जां इंज कह लो जो उन्हां दा धर्म सी उहदे विच वो बन्निया होया सी परंपरावादी। वो कहंदा राम राम हरे राम। कहंदे किहो जे बंदे नाल मेरी मुलाकात हो गई, सारी हरिद्वार दी कीती यात्रा मेरी नेफल चली गई। कहंदे निगुरे बंदे दा मैं संग कर बैठा हाँ। जदों उन्हें ये गल कही ते बाब वेखो, जदों सानू कोई जगाएगा वो किसे दा ताना किसे दी बोली बंदे नूं इंज कह लो जिंदगी जिउण दा रस्ता भी दस दिंदी है। ते कई दफा किसे बंदे दा मारिया ताना किसे दे कौड़े बोल बंदे नूं मरन ते भी मजबूर कर दिंदे ने। पर चोण बंदे ने खुद करनी है कि मैं करनी की है। पर बाबा अमरदास जी ने उत्थे गिला नहीं कीता, पंडित दे नाल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कीता। सगों बाबा अमरदास जी दे अंदर एक ठोकर वजी, गुरु नूं भालण दी अंदर एक तांग पैदा हुई। जदों वापस आए तो बीबी अमरो अमृत वेले बाणी पढ़ रही है। जिस वक्त चाटी विच रिड़कने विच मधानी पाई है, अमृत वेले नालों नाल नाम जप रही है। ते ओ अगम्मी बाणी बोल जदों कन्नां विच पए ना आसा जी दी वार दे, तां बाबा अमरदास जी कहण लगे धीए भावें नौ लगदी है पर रिश्ता कोई भी होवे, तुहाडे रिश्ते विच स्वार्थ, तुहाडे रिश्ते दे विच मैल नहीं होनी चाहिए, रिश्ता जिहड़ा मर्जी है। बाबा अमरदास जी कहण लगे धीए आ जिहड़ी तू बाणी पढ़ रही है ये किहदी बाणी है? और बीबी अमरो कहण लगी ये पिता गुरु अंगद दे महाराज जी दी रसना दे द्वारा उचारण कीते शब्द ने, ये उन्हां दी बाणी है जो गुरु नानक साहब जी दे दूजे रूप ने। जदों इन्नी गल कही ते कहण लगे मैं तुहाडे पिता गुरु नूं मिलना चाहुंदा। कहंदे जदों मिलण वास्ते गए है ना, तो अगों गुरु अंगद दे महाराज जी उठ खलोते
ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਲ ਦੀ। ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰ ਥਿੜਕਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਆ ਖੜਾਕ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਫਿਰ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲੀਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਲਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਅਮਰੂ ਬੇਸਹਾਰਾ बेघर होगा सदा भटकता है, न कबहू चैन करता है, बकारा हो तो ऐसा हो। कहन लगी जे कोई गुलाम होवे तां इदां दा गुलाम होवे। ये अमरू निथावा है, 72 सालां दी इहदी उम्र हो चुकी है, बुढ़ा हो चुकी है। 2 रोटियां दे बदले आ कुड़मा दा दिन रात पानी ढोंदा फिरदा है। एडी वड्डी गल सानू गुरुद्वारे ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬੱਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮਰੂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੇਗਰ ਹੋਗਾ ਸਦਾ ਭਟਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਕਾਰਾ ਹੋ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਇਹ ਅਮਰੂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ 84 ਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਛੁਪਾ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 2021 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਆ ਬਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਆ ਬਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਉसी ਦਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਤੋ ਐਸਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ। ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਹਾਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਝੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ? ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਂ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਵੇਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵੇਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਗ ਫਿਰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਨਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਘਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਲਾਲਸਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਘਾਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਜੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ,
बस शुकराना करते ने दातिया जिन्ना क तूं दिता है। 2 वक्त दियां 2 रोटियां मिल जांदियां ने, ये बहुत ने। उन्हां दे अंदरों लालच दी शै खत्म हो गई ते गुरु दे प्रेम नूं जिन्हां ने समझ लिया, आप त्याग बिनती करें लेहो प्रभु लड़ लाए। आप त्याग दे अर्थ ने हंकार। जिद्दां बाबा अमरदास जी ने अपना आप त्यागता, भाव गुरु नूं अंदरूनी तौर ते समर्पित होना। समर्पित तो भाव है गुरु दी गल दे नाल सहमत होना, ते गुरु दी गल नाल ओही सहमत होवेगा जिहड़ा अपना आप त्यागेगा। आप त्याग बेनती करें, जिन्हें हंकार त्यागता वो बेनती करूगा, जिन्हें हंकार नहीं त्याग्या वो हुक्म करूगा। हर वक्त हुक्म करने, हंकारी बंदा हुक्म करन विच अपने आप नूं वो बड़ा महान समझदा है। पर गुरमत दे विच गुरु घर दे विच जिन्ने भी असी तुसीं इत्थे बैठे असी सारे सेवादार हां। एक संगत दे तौर ते वक्खो वक्ख ये रुतबियां दे नाम ने, बाकी असी सारे इत्थे सेवादार हां। इत्थे कोई उच्चा नहीं, इत्थे कोई नीवा नहीं। आप त्याग बेनती करें लेहो प्रभु लड़ लाए। कहंदे ये बेनती करनी है अपना हंकार त्याग के कि पातशाह जी तुसी मैनू अपने लड़ ला लो। लड़ तो भाव है मैनू गुरमत दी सोझी आ जे, मैं तुहाडे शब्द नू जीवन विच लागू करना। बस मैं अपना आप त्याग दियां, हंकार छड्ड दियां। बंदा बहुत कुछ छड्ड दिंदा है, घर बार धीआं पुत्तर जमीन जायदादां छड्ड दिंदा है, दुनिया दे विचों त्यागी बन जांदा है। पर जे नहीं छड्डदा ते ओह कहंदे हंकार नहीं छड्डदा, ओनू दुनियावी चीज़ां छड्डण दा भी हंकार हो जांदा है, अपने त्याग पुणे दा भी ओनू हंकार हो जाता है कि मैं तो त्यागी हाँ। पर सतगुरु जी कृपा करते ने, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतै ना जाए। जो हर कंत, कंत दे अर्थ ने पति, पति दे अर्थ ने परमात्मा। कहते जिन्ना जीव रूप इस्त्रियां नू अकाल पुरख वाहे गुरु पति दा मिलाप हो गया ना, से विछड़ कतै ना जाए। वो अपने पति रूप परमात्मा तो सुरत ते शब्द करके वो कदी विछड़दियां नहीं। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असू महीने दे द्वारा ठंडी मिठी रुत है, जिथे तन बंदे दा बड़ा खुश होंदा है इस रुत विच। ते जिहड़ियां रब्बी रूहां ने उन्हां दे अंदर जदों प्रेम दा उछाल आउंदा है तां फिर वो इन्नियां को खुश हो जांदियां। वो सत संग रूप सहेलियां वो कहंदियां मालक जी तुहाडे तो बिना होर कोई नहीं, प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। अपने गुरु दी मैं शरण विच आ गई हाँ। असो सुखी वसंदियां जिन्ना मया हर राए। कहंदे ओ जीव रूप इस्त्रियां असू दे महीने सतगुरु जी उपदेश करते ने, सुखी वसदियां ने जिन्ना मया हर राए। जिन्हां दे उपर मेरे मालिक वाहिगुरु दी कृपा बख्शिश दया दा पात्र। वेखो ये नहीं कि गुरु दी कृपा नहीं वरत रही, गुरु हमेशा ही कृपा वरता रहे हैं। गुरु हमेशा ही दयालु है। दया दे विचों धर्म निकलदा है, धर्म दे विचों संतोख पैदा हुंदा है, संतोख दे विचों सिमरन निकलदा है, ते सिमरन दे विचों अगों सेवा दा जन्म हुंदा है। सतगुरु जी हमेशा ही कृपा वरता रहे ने। पर बंदा उस वाहिगुरु दी कृपा दा दया दा पात्र बनने की जे कोशिश करे, सतगुरु तो हमेशा ही एक बदल की तरह बारिश हो रही है। पर जे उस मालिक वाहिगुरु की बख्शिश कृपा रूप बारिश का कोई पात्र बन जे तो वह जीव रूप इस्त्रियां वडभागी हैं। सतगुरु जी कृपा करन इन्नी हाजरी आप संगत ने प्रवान करनी। कदम घड़ियाँ गुरु साहब जी आप समूह संगतां दियां लेखे विच लाउण। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक जिन्हां संगतां ने गदरी बाबियां दे इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब स्टाकटन विखे शहीदां दे इस महान स्थान ते पहुँच के सतगुरां दी पावन बाणी नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल श्रवण कीता है। गुरु के लंगर विच जिन्हां सेवादारां ने सेवावां कीतियां, सतगुरु जी समूह सेवादारां दियां सेवावां पटावां प्रवान करन। भुल चुक दी क्षमा बख्शो, सीस बलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद। इको ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤ